Morning, my dear students. God bless you. Already we are discussed about the topic motion. So we will see the continuation of same lesson. First one. It's a very important topic, equation of motion. Important 8-mark question. Listen carefully. Kindly watch this important topic at least 2 or 3 times up to you understand. Okay? So listen. Heading equation of motion. Equation of motion. Newton studied the motion of an object and gave a set of 3 equations of motion. How many equations of motion? 3 equations of motion. These equations relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object under motion. This equation either relate பண்ணிருக்கு displacement, velocity, acceleration and time of an object under motion. Next, an object is in motion with initial velocity u. Initial velocity means u attains a final velocity b. Final velocity is represented in b in time t due to acceleration a with displacement s. The எதை மென்ஷன் பண்ணுது? இனிஷியல் வெலாசிட்டினா u, ஃபைனல் வெலாசிட்டினா b, டைம் மீன்ஸ் டைம்னா t, acceleration a. Okay, with displacement means s symbol. Okay, the three equation of motion can be written as b equal to u plus at. V equal to u plus at. Formula s equal to ut plus half at square. Therefore v squared equal to u squared plus 2as. Listen, let us try to derive the equation by graphical method. எந்த மெத்தடில் டெரைவ் பண்ணுறாங்க? கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் டெரைவ் பண்ணுறாங்க these equation. How many equations? 3 equations. Okay, equation of motions from velocity. First one, equation of motion from velocity. X-axis time, y-axis velocity. Velocity means u, time symbol t, initial velocity u, final velocity v. Okay, listen. Graph shows the change in velocity with time for an uniformly accelerated object. This object starts from the point d. Starting from the point d in the graph d with velocity u, its velocity keeps increasing and after time the velocity increasing. Time it reaches the point b on the graph. Listen carefully. Graph shows the change in velocity with time for an uniformly accelerated object. Uniformly accelerated object. அதாவது இந்த ஒரு காலத்தை பொறுத்து திசைவேகம் எவ்வாறு மாறுபடுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வரைபடத்தில் இந்த அதாவது கிராஃபில் டீங்கிற இனிஷியல் பாயிண்ட் அது டி. இந்த இதில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு டிங்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து யூ மீன்ஸ் வெலாசிட்டி. இந்த வெலாசிட்டியில் எங்கே ஒரு பொருள் எப்படி இருக்குது? டைமை பொறுத்து அதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதாவது ஸ்டார்டிங் எண்ட் பாயிண்ட் பி வர. ஓகே, தேர்ஃபோர் the initial velocity of the object, initial velocity symbol u, equal to od equal to ea, time ea. Say next, the final velocity of the object, final velocity o, starting point o, final c, ingit e b. Next, time t. As also from the graph we know that t equal to o e d a. Listen. Next, very first one, the first equation of motion. First equation of motion. By definition, acceleration is change in velocity divided by time. Okay, equal to formula final velocity minus initial velocity. Change in velocity. Formula என்னது? Final velocity minus initial velocity divided by time. Formula பாருங்க, final velocity என்னது? OC
initial velocity OD divided by time OE equal to இந்த ஓவும் ஓவும் இதை அடிச்சிருங்க. அப்போ என்ன இருக்குது? C × D இருக்கு. அப்போ DC divided by OE. அப்போ A equal to DC divided by T. DC equal to AB equal to AT. From the graph EB equal to EA plus AB equal to V equal to U plus AT. The first equation of motion. So next one, second equation of motion. Listen, from the graph the distance covered by the object during time is given by the area of quadrangle DOEP. 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 Set triangle, quadrangle. Okay. S equal to area of the quadrangle DOEB. Area of the rectangle DOEA. Area of the rectangle DOEA. Area of the triangle DAB. Formula A equal to OE. The formula apply பண்ணீங்கன்னா S equal for final equation, the second equation of motion, S equal to ut plus half AT square. Half AT square. This is second equation of motion. Listen. Third equation of motion. Listen. From the graph, the distance covered by the object during time is given by the area of the quadrangle DOEB. Here DOEB is a trapezium. X equal to area of trapezium DOEB equal to half. The formula apply பண்ணோம்னா OD BE, okay, into OE. Time. OE means time. Okay. Last final value V square equal to E square plus 2AS. It's a very, very important question. Dear students, kindly watch this video at least 2 or 3 times. முக்கியமாக இந்த சாப்டரை, இந்த டாப்பிக்கை, அது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது என்ன பண்ணும் அட்லீஸ்ட் 2 or 3 times ஆர் அப் டு யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Next one, motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. Freely falling body. Listen, motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. Freely falling body. அது ஒரு பொருள் மீது புவியீர்ப்பு விசையினால், அதாவது அந்த கிராவிட்டியால் ஏற்படுற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால் ஏற்படக்கூடிய இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது தடையின்றி தானே விழும் பொருள். ஓகே, அப்படின்னு அந்த ஃப்ரீலி ஃபைலிங் பாடினா தடையின்றி தானே விழக்கூடிய ஒரு பொருள். இதில் 3 ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிறோம். இந்த 3 ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, டேக் ஏ லார்ஜ் ஸ்டோன் அண்ட் ஸ்மால் எரேசர். அதாவது பெரிய கல்லையும் சிறிய எரேசர் என்ன பண்ணுக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம். எதில் எடுத்துக்கிறோம்? ஒரு டேபிள் மேலே எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் எ டேபிள் அண்ட் ட்ராப் தம் சிமில்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் த சேம் ஹைட். வாட் யூ அப்சர்வ். அதாவது ஒரு பெரிய கல்லையும் சின்ன எரேசரையும் எடுத்துக்கிட்டு, ஸ்மால் எரேசரையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு டேபிள் மேலே நிற்கிறோம். ஸ்டாண்ட் ஆகி நின்றுட்டு 2 பொருளையும் மேலேருந்து கீழே போகிறோம். கீழே போய் நடக்கும், ரெண்டுமே சேமாக தான் விழும். நம்மளே கெஸ் பண்ணிடலாமா? கெஸ் பண்ண முடியாதா? ரெண்டுமே வெயிட்டு. ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறோம்? கல்லும் வெயிட்டு, ரப்பரும் வெயிட்டு, ரெண்டும் சேமாக விழுமா? எந்த பிரச்சனை? சரி, நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 8. Take a small eraser and a sheet of paper. Stand on the top of a table and drop them simultaneously from the same height. What do you observe? இதுலேருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவோம்? ஒரு சின்ன எரேசரையும் ஒரு பேப்பரையும் எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி மேஜை மேலே நின்றுக்கிட்டு கீழே போடுறோம். எது ஃபஸ்ட்டு வில்லும்? கீழே எரேசர். அப்புறம் தான் நம்ம பேப்பர் லேட் ஆகும். நம்ம ஈஸியாக அதை அப்சர்வ் பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 9. Take 2 sheets of paper having same mass. 2 சீட்டும் எடுத்துக்கோம் சேம் மாஸ். அதாவது A4 சீட் 2 எடுத்துக்கிறோம். அதில் now crumble one of the sheets into a ball and drop the sheet and the ball from the same height. What do you observe? 2 சமமாக எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரே ஒரு பேப்பரை மட்டும் என்ன பண்ண நல்லா கசக்கி அப்படின்னு ஒரு நல்லா கசக்கி பால் மாதிரி நல்லா கசக்கிட்டு 2 போட்ட இது ஃபஸ்ட்டு விழும். அந்த கசக்குன்னா அந்த பால் மாதிரி தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு விழும். இது நம்ம ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது.
Listen, in activity 7, both the stone and the eraser have reached the surface of the earth almost at the same time, but in activity 8, the eraser reaches first, the sheet of paper reaches later. In activity 9, the paper crumpled into ball reaches ground first and plain sheet of paper reaches later. ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான். சரி, although they have equal mass, do you know the reason? When all these objects are dropped in the absence of air medium vacuum, all would have reached the ground at the same time in air medium due to friction. Air offers resistance to the motion of free falling objects. Okay, free falling objects. The resistance offered by air is negligibly small when compared to the gravitational pull acting on the stone and rubber. Hence, they reach the ground at the same time. But in activity 8, the air resistance exerted on the sheet of paper is much higher than on the eraser. Again, activity 9. The air resistance offered to the plain sheet of paper is much higher than that offered to the paper ball. This is because the magnitude of the air resistance depends on the area of objects exposed to air. If we do experiment in the tall glass jar from which air has been sucked out, both the paper and the eraser would fall at the same rate. Galileo traveled different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. We know that the object experiences acceleration during the free fall. The acceleration experienced by an object is independent of mass. This means that all objects are solid, big or small, should fall at the same rate. So listen, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி 7ல் என்ன சொன்னேன், ஸ்மால் எரேசரையும் ஸ்டோன் எடுத்து போடும்போது எது ஃபஸ்ட்டு விழுவும், கல் தான் விழுவோம். ஆக்டிவிட்டி 8ல் எரேசர் தான் ஃபஸ்ட்டு விழும். ஓகேவா? இந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆக்டிவிட்டி 9ல் 2 பேப்பர் எடுத்து 2 எப்படி சேம் மாஸ். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பேப்பர் என்ன பண்ணுறோம், நல்லா அப்படியே கசக்கி புழிஞ்சு ஒரு பந்து மாதிரி சுட்டிடுறோம். அப்போ சுட்டும்போது எது ஃபஸ்ட்டு விழுது, அந்த பந்து மாதிரி சுட்டினது தான் ஃபஸ்ட்டு விழுது, பேப்பரு லேட்டாக தான் வந்து விழுது. என்ன ரீசன்னா, காற்றாத வெற்றிடத்தில் மேல் சொன்ன அனைத்து பொருளும் ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்துடையும். காற்றுக்கு ஊடகத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த வெயிட் ஆகாது, அப்படியே அந்த உராய்வு இருந்தாலும் அந்த வெயிட்டோட அந்த வந்து விழுந்துடும். இதே அந்த வெயிட் இல்லாத பேப்பர்ஸ்னால் அதோட உராய்வு விசைனால் உராய்வு ஏற்படும். காற்று அடிக்கும்போது அந்த பேப்பர் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உராய்வு ஏற்பட்டு என்ன ஆகும், ஆட ஆரம்பித்து அது கீழே உள்ளது என்னது தடையை ஏற்படுத்துது. இதுதான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்டிவிட்டி 7ல் அந்த எரேசர் அந்த கல் இருக்குது பார்த்தியா, அது மீனில் ஏற்படுற செயல்படும் காற்று அதாவது அந்த காற்று தடைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காற்று தடை எப்படி இருக்குன்னா, அதாவது கிராவிட்டியோட அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட ஒப்பிடும்போது புறக்கணிக்கத்தக்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அது ஒன்றும் அந்தளவுக்கு அந்த கிராவிட்டிஸோட அது ஹையாக தான் இருக்குது. எனவே என்ன ஒரே நேரத்தில் 2மே கீழே விழுது. ஆனால் ஆக்டிவிட்டி 8ல் பார்த்தோன்னா அந்த தாளையும் அந்த பேப்பரும் எடுத்தோம். அதாவது தாளும் இந்த தாள் மீன்ஸ் பேப்பரும் அந்த ஸ்மால் ரேசரை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம், கீழே போடும்போது இந்த சொன்னால் அந்த காற்று தடைன்னு சொல்லுவோம்ல, அது எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குது. ஏதாவது கிராவிட்டி அந்த அதுங்களோட இது வெயிட்டை விட. அப்போ எது ஃபஸ்ட்டு விழுது, அழிப்பான் தான் என்னது, அழிப்பான் மீன்ஸ் எரேசர். அது என்னது கீழே விழுது. அப்போ காகிதம் இது பந்த மாதிரி சுட்டினதையும் பேப்பரையும் செய்யும்போது அது இப்போ பார்த்தோன்னா காட்டுத்தடை எப்படி இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொன்னால், பொருட்கள் கீழே விழும்போது என்னது உராய்வு ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஏற்படுது, உராய்வு. இந்த உராய்வு ஏற்படும்போது அதோட இயக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு உண்டாகிறது. அது ஒரு டைரெக்டாக இப்போ பேப்பர் விழுதுன்னா எகென்ஸ்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது. ஃபோர்ஸ் செயல்படும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, அது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஸ்லோவாகுது. அந்த மேலேருந்து கீழே விழுதுன்னா அது அந்த காற்றோட உராய்வுனால என்ன ஆகுது, கீழே விழுது லேட் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்
Example of uniform circular motion. First one, revolution of earth around the sun, and revolution of moon around the earth. And 3, the tip of the second hand of a clock. If an object moving along a circular path of radius or takes time t to come back to its starting position, the speed v is given by speed equal to circumference divided by time. Speed means v, circumference equal to 2 by r divided by t. See this example. Gann wheel moves in a vertical circular path. Central acceleration and centripetal force. Your body is said to be accelerated if the velocity of the body changes either in magnitude or in direction. Hence the motion of a stone in circular path. So in circular path with constant speed and continuous changes of direction in accelerated motion. There must be a acceleration acting along the string directed inverse, which makes the stone to move in circular path. உள்ள ஒரு கல்லை கட்டிட்டு இப்படி சுற்றி பாருங்க, அந்த கல் வந்து ஸ்பீடாக சுற்றும். ஆனால் அதோட நம்ம இது கண்டுபிடிக்க முடியுமா, டைரக்ஷனாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் ஈவனாக சுற்றிட்டே இருக்கு, அதான் சொல்கிறோம். ஓகே, centripetal force. The acceleration is known as centripetal acceleration and the force is known as centripetal force. Since the centripetal acceleration is directed radially towards the center of the circle. Hello, listen. This acceleration is known as centripetal acceleration and the force is known as centripetal force. Okay. Since the centripetal acceleration directed radially towards the center of the circle, the centripetal force must be acted on the object radially towards the center. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ ஒரு கல் என்ன சொன்னால், ஒரு கல்லை எடுத்துகிட்டு ஒரு கைத்தில் கத்தி நல்லா சுற்றினோம்னா நல்லா சுற்றிட்டு இருக்கும். அந்த கல்லை வந்து அந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுற்றிட்டு இருக்கு. அந்த அந்த சர்க்கிள் என்ன சொன்னால் எப்படி சொல்கிறான், நேர்கோட்டில் எங்கேயும் சொல்கிறான். நான் கல்லை வந்து விடுவிக்கும் போது எப்படி இருக்குது, எந்த திசையில் நம்ம விடுவிக்கிறோமோ அந்த திசையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கும். ஒரு பொருள் வட்ட வடிவ பாதையில் வந்து சுற்றும்போது அது திசை ஒவ்வொரு புள்ளியில் எப்படி இருக்குது, மாறிக்கிட்டே இருக்குது. எப்படி இருக்கா, மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்கிறோம். சரி, நெக்ஸ்ட். ஒரு பொருள் மாறாத வேத சென்றால் அந்த இயக்கம் எப்படி இருக்குது, சீரான வட்ட இயக்கம்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு பொருள் இயங்குது, அந்த பொருள் வந்து மாறாமல் நம்ம ஒரு திசையில் போகுது, அந்த திசையில் போயிட்டே இருக்குதுப்பா. ஒரு சர்க்குலராக சுற்றிட்டே இருந்தானே அது மாறாத என்ன இயக்கம், வட்ட இயக்கம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதாவது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஒரு வந்து மாறாத விஷயத்தை செலுத்தாமல் மாறி செலுத்துச்சுன்னு வச்சுக்க, அது என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஓகேவா, சரி. அதாவது அது ஒரு செயல்படுவதா என்னது. நெக்ஸ்ட் let us consider an object on mass m moving along the circular path. அதாவது எம்னுடைய ஒரு பொருள் வந்து ஆரமுடைய சர்க்குலரில் சுற்றுது. வெலாசிட்டி v சென்டிமீட்டர் acceleration. அது எம் மாசுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் ஆரமுடைய ஒரு வட்ட சர்க்குலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விங்கிற திசை வித்தியாசம் வந்து சுற்றுன்னு வச்சுக்கோம். அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் acceleration என்னன்னு கேட்குறேன். அது என்ன வரும், a = v² divided by r. Hence the magnitude of centripetal force is given by F = mass into centripetal acceleration. Therefore F = mv² divided by r. Okay, this is centripetal force. In the activity a pulling force that acts away from the center is experienced. This is called centripetal force. ஒரு இழுப்பு, அந்த அந்த குண்டை நம்ம சுற்றுறான், இந்த இழுப்பு விசை வந்து மையத்துலேருந்து வெளிநோக்கி செல்படுறதா உணர்ந்தீங்கன்னா இந்த மைய விளக்கு விசை என்னது, அதாவது சென்டரில் நடக்கிற ஃபோர்ஸ் என்னது, சென்ட்ரிஃபியூஜல் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஓகே,
centrifugal force. Force acting on a body away from the center of circular path is called centrifugal force. The centrifugal force is in a direction opposite to the direction of centrifugal force. Centripetal force. It is magnitude same as that of centripetal force. The dryer is a washing machine is an example for the application of centrifugal force. அதை என்ன சொன்னால், அதாவது சர்க்குலர் பேத்தில் அதாவது மையன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் சொல்லுவாங்க சென்டர் ஆஃப் த பிளேஸ். சென்டர்லேருந்து ஒரு பொருளுக்கு வெளிப்புறமாக செயல்படுற விஷயம் அதாவது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு வட்டப்பாதையில் மையத்துலேருந்து ஒரு பொருள் செயல்படுது, அது வெளிப்புறமாக செயல்படுற விஷயம் தான் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. திசைக்கு எதிர் திசை இது எப்படி இருக்குமா, திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இதோட எண் மதிப்பு பார்த்தோன்னா மேக்னிடியூட், அதாவது மேக்னிடியூட் மீன்ஸ் எண் மதிப்பு, அதாவது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸுக்கு சமமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எடுத்துக்காட்டாக நம்ம துணி துவைக்கிற இயந்திரத்தில் உள்ள துணி உலர்த்தி மையக்குளிர்ச்சியை உபயோகிக்கும்னு சொல்கிறாங்க. துணி ஊற்றியும் சொல்லி போட்டிருக்கான். ஸ்பின் ட்ரையர் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரொட்டேட்டிங் மெட்டல் ட்ரம் அண்ட் வெட் கிளாத். தேர்ட் ஃபோர்த் ஒன் வாட்டர் ட்ராப்லெட் அண்ட் let out of droplets. Okay, look the picture. First point one, first என்னது சொல்லிட்டேன், அதாவது ரொட்டேட்டிங் அண்டு மெட்டல் ட்ரம். செகண்ட் என்னது வெட் கிளாத். தேர்ட் என்னது அதுவும் செகண்டும் தேர்டு வெட் கிளாத்து. ஃபோர்த் என்னது வாட்டர் ட்ராப்லெட். ஃபிஃப்த்து லெட் அவுட் ஆஃப் ட்ராப்லெட்ஸ். லிசன். A spin dryer removes excess water from clothing by rotating a perforated drum at high speed. The water is known out of through the holes. The clothes keep moving in a circular because the contact force of the drum provides centrifugal force. அதான் சொல்கிறாங்க, அந்த ஸ்பின் ட்ரையரில் அதில் உள்ள அந்த ட்ரையர் மூவ்ஸில் உள்ள துவைடப்பட்ட அந்த ட்ரம்மில் அதிவேகத்தில் ரொம்ப வேகமாக சொல்லும்போது துணியில் இருக்க நீரை வெளியேற்றுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நீரானது துணியின் வழியே செல்லுது. துணிகள் வட்டுள்ளன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வட்டுள்ளில் சுழல் வட்டப்பாதையில் வட்டுள் மீது ஒட்டி சொல்லும். ஏன்னா வட்டுள்ளில் துணியின் மீது உண்டாக்கும் தொடு விசையானது தேவையான மைய விலக்கு விசையை தருதுன்னு சொல்கிறாங்க, அதை ஏற்படுத்துது. ஹோம் ஒர்க். மென்ஷன் ஆஃப் த யூசஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இட்ஸ் a very important homeworks. First question. Second question, derive the three equations of motion by graphical method. It's a very important one. The chapter ரொம்ப முக்கியமான question, derive the three equations of motion by graphical method. Last question, a motorcycle traveling at 20 meters second inverse has an acceleration of 4 meters second minus 2. What does it explain about the velocity of the motorcycle? Students, listen, kindly watch this video at least 2 or 3 times. I have to understand. Okay, very important. After that, do the homework. Thank you, students. God bless you.